Hello everyone, welcome to Skill Array. In this video, I am going to discuss about one application related to one-dimensional array concept. That is, develop a program to find the largest element in one-dimensional array. Before going to discuss the program, ముందు మనం array అంటే ఏంటి? What is the difference between normal variable and array? How arrays are implemented? How to declare arrays and how to initialize the arrays? ఈ కాన్సెప్ట్ని రివైజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్లోకి మూవ్ అవుదాం. ప్రోగ్రామ్ రాసే ముందు ఇనీషియల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఆ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి ఒక ప్రొసీజర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ప్రొసీజర్ ఇంటూ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ what is the difference between a normal variable and array? Normal variable is used to store a single value. For example, I am declaring one variable a equals to 10. So I am declaring one variable a and assigning value 10 to a. That is, a normal variable is used to store a single value. Suppose, consider, or if I want to store multiple items in one place, it is possible in programming by using the concept called arrays. So array is nothing but collection of elements of a same data type. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అంటే those elements are stored in continuous memory locations. That is the main advantage of using arrays. So the final definition is collection of elements or values of a same data type stored in continuous memory locations. And these values are fixed or arranged in one dimensional. That means it is a one dimensional array. How one dimensional arrays are implemented, how to declare one dimensional array and how to initialize one dimensional array. These are the three important topics while using one dimensional arrays. Coming to the array syntax, if you observe, the syntax is data type, array name, size. So for example, the data type is integer, array name is a, the size of array is 5. So the size of array is mentioned in square brackets. Okay, so integer data type, array name is a, the size is 5. That means this is an integer array, collection of 5 values of type integer with array name a. How the array is implemented? So total 5 values. The index starts from 0, 1, 2, 3, 4. The array name is a and these elements are stored in continuous memory locations. Suppose if the starting address, consider the starting address is 1000. The next address is 1004. Why 1004? Because the size of integer is 4 bytes. So the first address is 1000 plus 4, 1004. Similarly, the next address is 1008, 1012 and 1016. So these 5 elements are stored in continuous memory locations in that particular value. So the value is, for example, 10, 5, 20, 25 and 40 elements values. So 10, 5, 20, 25, 40. So 0, 1, 2, 3, 4 are the indexes of the array. మనం arrayలో ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఈ ఇండెక్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. సో అందుకని ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని either I or J or X or any variable, generally
యాక్సెసింగ్ చేసేటప్పుడు ఫర్ లూప్స్లో ఐ రాస్తాం. అలానే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 0 ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై యూజింగ్ ద స్టేట్మెంట్ ఏ ఆఫ్ 0. సిమిలర్లీ 5 అనే వాల్యూ మనకు కావాలి అంటే ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 3 and similarly a of 4. So this is the overall representation of an array. So declaration, similarly representation in memory, and how to access array elements based on the index value. Okay, ఇవన్నీ మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం కంపల్సరీగా ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడి వరకు ఎండ్ అవ్వాలి, 4 వరకు ఎండ్ అవ్వాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండెక్స్ పొజిషన్ చూస్తే ఎవ్రీ టైమ్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్. సో మనం ఫర్ లూప్ రాసేటప్పుడు ద ఫర్ లూప్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ మెయిన్లీ 3 parts. ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఇనిషియలైజేషన్, అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ ద కండిషన్, అండ్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ అప్డేట్. దట్ మీన్స్ ఎయిదర్ ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్. సో ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ చేసేటప్పుడు ఎరే ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, సెమీకాలన్. కండిషన్ ఎక్కడి వరకు రాస్తున్నాము, ఐ లెస్ దాన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 5. ఎవ్రీ టైమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ అప్డేటెడ్, దట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటెడ్. సో ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఈ రకంగా మనం రాసుకుంటూ ఆ ఫర్ లూప్లో బాడీలో మనకు కావాల్సిన లాజిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇదంతా బ్రీఫ్ అబౌట్ 1-dimensional arrays. Now we are moving to the programming part. Okay, coming to the array syntax, if you observe the syntax is coming to the program. So our aim is to find the largest element in array. Suppose the array consists of 5 elements. The values are 40, 29, 30, 19 and 50. సో ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 0, 1, 2, 3, 4. యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఆఫ్ 0, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 3, ఏ ఆఫ్ 4 ఈ రకంగా యాక్సెస్ చేయాలి అని చెప్పి ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేశాం. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి జనరలైజ్డ్గా ద ప్రొసీజర్ ఈస్ ఫస్ట్ యూ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ ద హెడర్ ఫైల్. మనం printf, scanf యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ యూ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, మనకు తెలిసిందే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎరే డిక్లరేషన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు ఇచ్చింది మనకి ఎరే కాబట్టి, సో డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎరేస్ అండ్ ఎనీ అదర్ వేరియబుల్స్. అండ్ రీడ్ ఎరే. సో ఎలా ఎరేలోకి రీడ్ చేస్తాము అంటే బై యూజింగ్ ద స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ 0 to 4. అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఎరే, అండ్ ఫైనల్లీ డిస్ప్లే ఆర్ ప్రింట్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఈ 5 పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి అన్ని పాయింట్స్ని కంబైన్ చేస్తూ ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూస్తే ఈ టాస్క్ మనకి కంప్లీట్ అయినట్టు. సో హెడర్ ఫైల్ మీన్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే stdio.h. అండ్ హౌ టు డిక్లేర్ అరేస్ ప్రీవియస్గా డిస్కస్ చేసాం. సో డిక్లరేషన్ ఈజ్ డేటా టైప్ ఇంటిజర్ ఏ ఆఫ్ 5. అండ్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మ్యాక్స్ అండ్ ఐ. So I is for looping purpose, and to find the largest element one variable is used, that is a max variable. Okay, and how to read array values. ఎలా రీడ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ లూప్ కన్సిడర్ చేస్తూ, సో ద ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది 0, ద ఇండెక్స్ ఎక్కడి వరకు ఎండ్ అవుతుంది i less than 5. Every time the value of i is incremented. So in that for loop, I am using one scanf statement. Scanf. The format specifier for integer is %d, and ampersand symbol ఇదంతా నార్మల్ సింటాక్స్ ఆఫ్ scanf. బట్ ఇక్కడ యూస్ చేసేటప్పుడు నార్మల్ వేరియబుల్ అయితే కనుక ఓన్లీ ఏ అని మనం మెన్షన్ చేస్తాము. బట్ హియర్ మనం అరేస్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అరేస్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ఆ రకంగానే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఐ అనే వాల్యూని మనం మెన్షన్ చేసాము. సపోజ్ అసలు ఎందుకు రాసాము అనేది కూడా ఒకసారి చూస్తే ఒక డిస్కషన్.
మనం తీసుకునే ఎలిమెంట్స్ టోటల్ 5. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆఫ్ 0. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఏ ఆఫ్ 1. థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ 2. సిమిలర్లీ ద ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ ఆఫ్ 3 అండ్ ఏ ఆఫ్ 4. సో టోటల్ 5 ఎలిమెంట్స్. అంటే 5 స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తూ మనం యాంపర్సెంట్ సింబల్స్ పెట్టుకుంటూ రావచ్చు. బట్ దానికన్నా యూజింగ్ ద లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఒక వాల్యూ ఐ అనేది తీసుకుని స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ నుంచి ఎండింగ్ ఇండెక్స్ వరకు మనం లూపింగ్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఒకే సింగిల్ స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్తో రాయొచ్చు. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, 0, ద నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ 1, ద నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ 2 అండ్ 3 అండ్ 4. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు ఫైనల్గా, యాంపర్సెంట్ ఏ ఆఫ్ ఐ. సో ఐ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ ఎండ్స్ విత్ 4. సో ఈ రకంగా ఒక సింగిల్ స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్తో మనం వాల్యూస్ని రీడ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ఫర్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరే. సో ఫస్ట్ది అయిపోయింది, హెడర్ ఫైల్, ఎరే డిక్లరేషన్ అండ్ రీడ్ ఎరే, ఇది కూడా అయిపోయింది. నౌ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. అంటే ఫైన్ మనం ఎరేలో ఉన్న లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. మీరు ఇక్కడ ఎరే చూస్తే 40, 29, 30, 19, 15 ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 50. అది ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఉంది, ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 4. ఈజీగా చెప్పేస్తున్నాం. మనం ఎలా అయితే చెప్తున్నామో అది మనం ప్రోగ్రామేటిక్గా చూపించాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాస్క్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎరే ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మ్యాక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎంత మనకి, ఏ ఆఫ్ 0. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత ఉంది, 40. ఈ 40 దేనిలో మూవ్ చేస్తున్నాను, మ్యాక్స్లోకి మూవ్ చేశాను. ఓకే, సో ఇది బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ 4 ఎలిమెంట్స్ పొజిషన్స్ని మనం ఈ మ్యాక్స్తో కంపేర్ చేయాలి. ఓకేనా, కంపేర్ చేసి సపోజ్ కనుక మ్యాక్స్ వాల్యూ అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే అప్డేట్ చేయాలి. అది ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏ ఆఫ్ 0 అనే దాన్ని మూవ్ చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది మనకి, ఏ ఆఫ్ 1. ఈ ఏ ఆఫ్ 1ని మ్యాక్స్తో చెక్ చేస్తున్నాం. ఏ ఆఫ్ 1 గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్, దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 1లో వాల్యూ ఎంత ఉంది, 29. ఈ 29 గ్రేటర్ దాన్ 40, కండిషన్ ఫాల్స్. కండిషన్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్స్ వాల్యూ ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఎంత, ఏ ఆఫ్ 2. సో అబ్జర్వ్, ఏ ఆఫ్ 2 గ్రేటర్ దాన్ max. What is the value of a of 2? A of 2 is 30. The value is 40. Again condition false, no change. So next, a of 3 greater than max. What is the value? A of 3, 19 greater than 40. Again condition false. Again no change. So move to next element, that is a of 4. A of 4 greater than max. So observe this condition. A of 4 value is 50 greater than 40. So observe, 50 greater than 40, condition true. Condition true ఎప్పుడైతే అయిందో మనం మ్యాక్స్ వాల్యూని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ వచ్చిందో, ఎక్కడ వచ్చింది కండిషన్, ఏ ఆఫ్ 4 దగ్గర కండిషన్ వచ్చింది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ వచ్చిందో మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాము, మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ 4. మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ 4. సో దీన్ని బట్టి మ్యాక్స్ వాల్యూ 50 కింద అప్డేట్ అయింది, మనం డైరెక్ట్గా డిస్ప్లే చేసేయచ్చు. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం లూపింగ్ యూజ్ చేస్తూ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ప్రోగ్రామ్ కింద. ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాల్యూ ఆఫ్ ఐ చూడండి. ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఐ ఇనీషియల్గా 0ని మనం మ్యాక్స్లో పెట్టేసుకున్నాము బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ వాల్యూ 1, ఏ ఆఫ్ 1, ఏ ఆఫ్ 2, ఏ ఆఫ్ 3, ఏ ఆఫ్ 4. సో దీన్ని బట్టి లూపింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తాము, మ్యాక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ 0.
సేమ్. తర్వాత చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేస్తున్నాము? ఈ పొజిషన్ నుంచి చెక్ చేస్తున్నాము. సో I ఈక్వల్స్ టు 1, I లెస్ దాన్ 5, I ప్లస్ ప్లస్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. A ఆఫ్ 1తో చెక్ చేసాం, 2తో చెక్ చేసాం, 3తో చెక్ చేసాం, 4తో చెక్ చేసాం. అందుకే I వాల్యూ రాసుకుందాం. సో ఇఫ్ కండిషన్ వచ్చింది. ఇఫ్ A ఆఫ్ I గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్. ఇక్కడ రాసింది సేమ్ A ఆఫ్ 1 అన్నాం, బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? A ఆఫ్ I అంటున్నాం. గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్ ఉన్నప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫైస్, లాస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫైస్ ఏం చేసాము? అప్డేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాక్స్ బై యూజింగ్ ద స్టేట్మెంట్ A ఆఫ్ I ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్. ఇదే చూసుకోండి, A ఆఫ్ 4 ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్. సో ఈ రకంగా లూపింగ్ రాసాము. సో ఎవ్రీ టైం ఫస్ట్ వాల్యూ 1 తీసుకున్నాం, A ఆఫ్ 1. ఇక్కడ చూడండి, A ఆఫ్ 1 గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్, సేమ్ ఇదే. మళ్ళా I వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రిమెంటెడ్, A ఆఫ్ 2, I వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రిమెంటెడ్, A ఆఫ్ 3, I వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రిమెంటెడ్, A ఆఫ్ 4. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, A ఆఫ్ 4 గ్రేటర్ దాన్ మ్యాక్స్, కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు అప్డేట్ ద మ్యాక్స్ వాల్యూ. సింపుల్ లాజిక్. సో ఈ రకంగా ఫర్ లూప్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మ్యాక్స్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఫైనల్లీ మ్యాక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. సో ప్రింట్ చేయాలి అంటే సింపుల్ స్టేట్మెంట్ printf max equals to the format specified is a percentage d, the variable is max. Simple printf statement. సో ఇవన్నీ కంబైన్ చేసి ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇదే ప్రొసీజర్లో మనం మినిమం ఎలిమెంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బై సింప్లీ చేంజింగ్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎలా? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ గ్రేటర్ దాన్ బదులు లెస్ దాన్ పెడితే కనుక మనకి మినిమం వాల్యూ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మ్యాక్స్ ఏదైతే అన్నామో ప్రోగ్రామింగ్లో మినిమం అని రాస్తే సరిపోతుంది. అది కూడా మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది చూస్తే మనం కంక్లూజన్కి వచ్చినట్టే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వెళ్ళాలి. Coming to program execution, the first step is header file #include stdio.h, standard input output. So to access the input and output statements, you must include the header file stdio.h, and every program starts at main. In that, the declaration part, array declaration and normal variable declaration. So array declaration is int a of 5 as per the syntax. Similarly, normal variable declaration, two variables are used, max and I. A normal message, enter 5 numbers. How to read array elements using scanf from first position to last position. Here మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని? 5 ఎలిమెంట్స్. ద ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0, అందుకని I ఈక్వల్ టు 0. ఎక్కడి వరకు? 4 వరకు వెళ్ళాలి. I లెస్ దాన్ 5. ఎవ్రీ టైమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ I ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్, I ప్లస్ ప్లస్. సో ప్రతిసారి ఎలిమెంట్ ని రీడ్ చేసి I వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ A ఆఫ్ 0, సెకండ్ ఎలిమెంట్ A ఆఫ్ 1, అలా కంటిన్యూస్ గా కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు ఎలిమెంట్స్ ని రీడ్ చేస్తాం. ఎలా రీడ్ చేస్తాము? త్రూ కీబోర్డ్ ద్వారా మనం వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేస్తాము. మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ లొకేషన్ స్టోర్ అవటానికి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది యాంపర్సెంట్ సింబల్. ఓకే, ఇలా టోటల్ మనం 5 ఎలిమెంట్స్ ని ఎంటర్ చేస్తాము. ఎలా ఎంటర్ చేస్తాం అనేది కూడా మనం చూద్దాం. అండ్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ A ఆఫ్ 0 ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మ్యాక్స్ లోకి మూవ్ చేసాం. దట్ ఈస్ అసైనింగ్ A ఆఫ్ 0 వాల్యూ టు మ్యాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మిగతా 4 ఎలిమెంట్స్ ని మ్యాక్స్ తో కంపేర్ చేయాలి, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా. దానికి ఏం లాజిక్ రాసుకుందాం అక్కడ చూడండి. ఇఫ్ A ఆఫ్ I గ్రేటర్ దెన్ మ్యాక్స్, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే A ఆఫ్ I లో ఉన్న వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది మ్యాక్స్ కి అప్డేట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు ఇది? ఇఫ్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫైస్ ఓన్లీ.
అలా ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు ఉన్న వాల్యూస్తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. ఎవ్రీ టైం కంపేర్ చేసినప్పుడు మ్యాక్స్ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఫైనల్గా మ్యాక్స్లో ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మనం డిస్ప్లే చేయాలి. ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం? యూజింగ్ printf. సో printf లార్జెస్ట్ ఈక్వల్ టు %d, the format specifier, the variable is max, తర్వాత క్లోజింగ్ బ్రేస్. సో సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ వన్ డైమెన్షనల్ ఎరే. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనం అవుట్పుట్ ఎలా ఇస్తున్నాం అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫైనల్గా సో ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఎంటర్ 5 నెంబర్స్. ఎందుకని? మనం మెయిన్ నుంచి చూస్తే ఫస్ట్ printf ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మెసేజ్ ఇచ్చాం, ఎంటర్ 5 నెంబర్స్. సో ఎన్ని నెంబర్స్ ఇవ్వాలి మనం? 5 నెంబర్స్ కంటిన్యూస్గా ఇస్తే అది స్టోర్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. సో ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40, 29, 30, 19 అండ్ 50. ఓకే, 5 ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేసాం. నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఎంటర్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనం ఏదైతే లాజిక్ అంతా రాసామో అదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ లార్జెస్ట్ ఈక్వల్ టు, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ, లార్జెస్ట్ ఈక్వల్ టు %d మ్యాక్స్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ లాజిక్ పర్ఫామ్ చేసి మ్యాక్స్ వాల్యూ అప్డేట్ అయింది. ఆ మ్యాక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో లార్జెస్ట్ ఈక్వల్ టు 50. సో ఇది ద ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ టు one dimensional array application, largest element in an array. Thank you.